Джон, трезвый с 1989 года, и Рене, трезвая с 1992 года, из города Фредерика, штат Мэриленд, США. И тема первый, второй, третий шаги, как личная история. И переводит наша горячо любимая Лара. Так что добро пожаловать. Микрофон ваш, с Богом. All right, we're all ready for you guys. Microphone, John? I can't hear you yet. I'm sorry, you broke up there. Okay, now we're ready for you, so you can start. Wonderful, thanks. My name is John, I'm an alcoholic. Меня зовут Джон, и я алкоголик. Laura, thank you very much for asking us to speak this weekend. Grateful to be with you. Я очень благодарен, что я могу быть здесь с вами сегодня. Спасибо большое за то, что пригласили меня в этот выходной прийти. Where is this group located out of? Is it one part, or is it Moscow, or is it all over? Well, originally it started in the city of Kazan, which is a Tatarstan Republic on the Volga River. But it's people from all over. It's a purely Zoom meeting. So it started during quarantine. So it's, it's open to anyone from anywhere. Gotcha. I had the real blessing of coming to Moscow and Siberia 3 years ago. And 3 года назад у меня было на самом деле такое реальное благословение в том, что я смог посетить Москву и Сибирь. It was one of the greatest moments of my life. The Russian people really changed me. Это был, наверное, самые лучшие моменты моей жизни, которые я там провел. И русские люди, они просто изменили мою жизнь. We got to spend 6 days in Moscow and 4 in Siberia. Мы провели 6 дней в Москве и 4 дня в Сибири. And we were so amazed at how far people were willing to go to any lengths in Siberia to get just a small taste of recovery. И мы просто были поражены тем, насколько люди были готовы приехать, чтобы провести какое-то время с нами и почувствовать вот эту маленькую долю выздоровления. Они готовы были пойти на все жертвы ради этого. And Renee and I look forward to the opportunity of coming back in a year or two. И Рене и я надеемся, что мы сможем приехать снова через год или 2, снова приехать в Россию. You're welcome. That would be great. When we were in Moscow, we ruined 4 or 5 interpreters, so I'll try to talk as slow as I can, Laura. Но когда мы были в Москве, нам было мы очень тяжело обращались с нашими переводчиками, поэтому я постараюсь помедленнее говорить. Yeah, no problems. I'm okay so far. Don't worry. I don't know about your Russian, but your English is very good, so this should work fine. Thank you. Но он меня похвалил мой английский. Спасибо большое. I have a difficult time slowing my brain down enough to give one thought at a time, but I'm sure they're used to translators, so. Он говорит, что мне иногда просто тяжело снизить скорость, потому что мой мозг хочет передавать больше информации. I've been sober since July 5th of 1989. Я трезв с 5 июля 1989 года. And while I may look like I'm 60 years old, I'm not. I got sober very young. И хотя, может быть, я выгляжу на 60, но я на самом деле, мне еще столько лет нет, потому что я протрезвел в очень молодом возрасте. I'm very grateful that the people who came before me in Alcoholics Anonymous made it possible for me to get sober so young. Я очень-очень благодарен тем людям, которые пришли в анонимные алкоголики до меня и позволили мне протрезветь в очень молодом возрасте. When I first came to Alcoholics Anonymous, it was not my plan to stay for 32 years. Когда я впервые пришел в анонимные алкоголики, у меня не было плана остаться здесь на 33 года. I was in a lot of trouble with the law and in a lot of trouble with my family. У меня было много проблем с законом и было много проблем с моей семьей.
And being so young, I thought if I could just fix the circumstances in my life, that everything would be okay. И вот так как я был такой молодой, я думал, что если я налажу вот эти все проблемы, справлюсь с ними, то у меня все опять нормализуется. My thinking was if I could just get the court off my back, my family off my back, get a good job, get my money situation, I'd be okay. И вот я думал так, что если я сейчас вот справлюсь с этими проблемами с законом, если я семью сброшу как бы со счетов, если я займусь деньгами, найду хорошую работу, то когда у меня все это нормализуется, то у меня все будет хорошо. I had what I thought, and that's very important, what I thought was a very long list of problems. И я думала, что у меня существует на данный момент очень большой список разных проблем. But the Men in Alcoholics Anonymous helped me understand those weren't really my problems. Но люди, которые были в анонимных алкоголиках, они объяснили мне, что на самом деле это не были мои настоящие проблемы. All of those troubles were a result of living the way that I lived to get alcohol and drugs. Все эти проблемы у меня появились, потому что я вел такой образ жизни, чтобы постоянно получать алкоголь и наркотики. But my mind would keep telling me if I could just fix those problems, then I would be okay. Но мой мозг все время говорил мне, моя голова, что если вот только ты разберешься с этими проблемами, то у тебя проблем не будет, все будет хорошо. But the big book tells us something different. Но большая книга говорит нам немножко о другом. In the doctor's opinion, Bill tells us we have one problem. В главе мнения доктора Билл говорит нам, что у нас есть только одна проблема. And that's lack of power. И это наше бессилие. When I came to Alcoholics Anonymous, I had many higher powers. Когда я пришел в анонимные алкоголики, у меня было много высших сил в жизни. First, it was drugs and alcohol. На первом месте были наркотики, алкоголь. And then when I got sober, it became money and women and prestige. И затем, когда я протрезвела, у меня появились высшие силы в деньгах, в женщинах, в престиже. Being so young, it was hard for me to accept that all I needed was a spiritual experience. И так как я был очень молодой, мне было трудно принять то, что мне просто был необходим, все, что мне было необходимо, это духовный опыт. The book tells us when we fix the spiritual problem, the physical will then straighten out later. И книга говорит нам, что когда мы справимся с духовной болезнью, то физическое как бы подтянется и тоже нормализуется. I thought that was wrong, but it turned out to be correct. Я думал, что это неправда, но оказалось, что так оно и случилось. I'm grateful that I was taken through the big book of Alcoholics Anonymous and I learned what alcoholism really was. И я очень благодарен за то, что меня провели по большой книге, и я узнал, что на самом деле такое есть болезнь алкоголизма. I had to experience it for myself, but what I found was that stopping drinking did not cure my alcoholism. И вот я должен был это пройти через такой опыт, но я узнал о том, понял, что остановка, употребления – это не есть выздоровление. My problem is that I have a mental and physical allergy to alcohol. И моя основная проблема – это моя ментальная и физическая аллергия к алкоголю. I believe I was born with this malady. И я верю в то, что я родился с этой болезнью. Our big book defines very specifically what an alcoholic is and isn't. И наша большая книга, она очень особенно говорит, конкретно говорит о том, что такое есть алкоголик и что не алкоголик. The first 3 chapters in the doctor's opinion does a good job of describing what it is.
Первые 3 параграфа в мнении доктора очень хорошо это описывают. At the beginning of the 4th chapter in We Agnostic, Bill defines it for us in one sentence. А в начале 4 главы, первые 3 главы он имел в виду, а 4 главы, в 4 главе, которая называется «Как быть агностиком», Билл объясняет эту проблему одним предложением, что такое алкоголь. He says, if when you honestly want to, Он говорит, что если вы хотите, честно хотите, you cannot quit entirely, но вы полностью не можете отказаться, or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. или если вы не можете справиться с количеством того, что вы принимаете, то вы являетесь алкоголиком. So if you have ever tried to quit before, if you've ever said, I quit forever, and you drank again, you're at the right place. Поэтому если вы когда-либо говорили сами себе, все, я больше никогда не буду употреблять, но вы опять выпили, то вы, значит, сейчас в правильном месте. Or if you go out to drink with friends and say to yourself, I'm going to have 1 or 2 and have 12, you're in the right place. Или если вы, например, пошли с друзьями в бар, и вы сказали себе, я сегодня выпью всего 1 или 2 рюмки, но вы выпили 12, то вы тоже в правильном месте. I love in the doctor's opinion how it describes what is the cycle of alcoholism. Мне очень нравится, как мнение доктора описывает вот этот цикл, который проходит алкоголик. The first stage of the cycle, he says, we are restless, irritable, and discontented. Он говорит, что наш первая стадия в этом цикле – это состояние раздражения, состояние тревожности и неудовлетворенности. So without alcohol, I am restless, irritable, and discontented. Поэтому я всегда без алкоголя чувствую себя раздраженным и неудовлетворенным. And after a few days, my mind will tell me that I can drink again, and it will be different. И через несколько дней моя голова начнет говорить мне, что надо выпить, и тогда тебе полегчает. And how long I can stay quit usually is dependent upon how bad the consequences of my last spree were. И обычно я настолько отказываюсь от алкоголя, насколько у меня были ужасные последствия от моего последнего запоя или последней выпивки. But after I succumb to that desire to drink again, the allergy is ignited. Но после того, как я поддаюсь вот этой жажде выпивки, то у меня начинается ужасная аллергия. And then I go through a drinking or drugging spree again. И я снова и снова иду по этим вот алкогольным или наркотическим циклам. And for me, that leads to terrible circumstances. У меня они всегда вызывали ужасные последствия. Trouble with the law, trouble with my family, trouble with women. Всегда проблемы с законом, проблемы с моей семьей, проблемы с моими женщинами. I will lie, cheat, and steal to get drugs and alcohol. И чтобы получить наркотики или алкоголь, я всегда прибегал к обману, к каким-то изменам и так далее, и воровству. Alcohol and drugs were the only solution to what I thought was my problem. Потому что я всегда думал, что чтобы решить мои проблемы, мне нужно было решение, оно состояло в алкоголе и наркотиках. My entire life, I had felt apart from everyone else. Всю свою жизнь я чувствовал себя аутсайдером. I felt a little bit different in almost every way. Почти во всех сферах я чувствовал себя отличающимся от других людей. Alcohol and drugs were my solution to a spiritual malady. И алкоголь и наркотики стали моим решением вот этой духовной болезни. Not everyone who has a spiritual malady is an alcoholic. Не все, у кого есть духовная болезнь, являются алкоголиками. But unfortunately, I had a spiritual malady and the allergy to alcohol.
Но, к сожалению, у меня была вот эта духовная болезнь и аллергия к алкоголю в придачу. While I was drinking, many people of authority would tell me what to do. Пока я употребляла, очень много людей, которые имели какой-то авторитет, они или какую-то власть, да, они мне говорили, что мне нужно было делать. They would wag their finger at me in contempt, saying, "Why do you do these things?" Они грозили мне пальцем и говорили, зачем ты все это делаешь? They would tell me I needed to get a job or do good in school or stop stealing. Они мне говорили, нужно хорошую работу найти, или нужно хорошо учиться, или перестать воровать. And then they would ask me, "Why do you do these things?" А затем они спрашивают меня, зачем же ты все это делаешь? And the most honest answer I could give was, "I don't know." А самый честный ответ, который я мог им сказать, это, что я сам не знаю. There are only two reasons for doing something which is against your best interest. И есть только две причины, по которым мы делаем что-то, что противоположно нашим лучшим желаниям, нашим как бы благам в жизни. You are either ignorant or you are powerless. Вы или такой глупец, или вы бессилен. Unfortunately for me, I was both. К сожалению, я была тем и тем. And so when I got to Alcoholics Anonymous, it took a while, but I had to accept that only a spiritual solution would solve my problem. И вот поэтому, когда я пришел в анонимные алкоголики, у меня заняло довольно много времени, чтобы понять, но я это понял в конце концов, что только духовное решение является решением моих проблем. In 32 years of being sober, I've only seen one thing break that cycle of restless, irritable, and discontent, the spree, and emerging remorseful, not to drink again. И вот за все 32 года, которые я провел в анонимных алкоголиках, я видел только одно решение, которое помогает людям не быть вот этими вот раздраженными, неудовлетворенными и возбужденными. And that is being happy, joyous, and free as a result of the 12 steps. И это то, что мы становимся радостными, счастливыми, свободными в результате прохождения 12 шагов. I've never taken a man through the steps of Alcoholics Anonymous and not become happy, joyous, and free. Я никогда не видел людей, которые бы, или я бы никогда не проводил людей, которые прошли бы по шагам, но не пришли вот к этому состоянию радости и счастья. And I've never seen someone drink again after working the 12 steps and continuing to work with others. И я никогда не видел, чтобы люди выпивали, проходя по шагам, если они продолжали работать с другими людьми. I've seen people work the 12 steps, stay sober, forget where they came from, not work with others, and go back to drinking. Я видел людей, которые проходили по 12 шагам, но они забывали, откуда они пришли, они как бы на время оставались трезвые, но они не работали с другими алкоголиками, и они выпивали снова. That's only one reason why I still continue to work with others. И это одна из причин, по которых я продолжаю работать с другими алкоголиками. I desperately have to have other men in my life that are working the program. Мне отчаянно необходимы другие люди, которые работают по программе в моей жизни. I still have a sponsor who has a sponsor. У меня есть спонсор, у которого есть тоже спонсор. And I sponsor many other men as well. И я спонсирую многих людей тоже. Carrying the message is one of the most fulfilling parts of my life. И несение вот этой вести, это, наверное, одна из самых таких удовлетворяющих частей моей жизни на сегодня. When men would bring meetings into our treatment center and say that to me, I did not believe it. Когда люди приходили в мой реп-центр и говорили вот эти слова, я им не верил в то время. I think that's why they say keep coming back.
И я думаю, поэтому они говорят, продолжайте приходить, приходите снова. Because some things in AA can only be experienced in time. Потому что некоторые вещи вы можете только принять и почувствовать только со временем, когда по прошествии времени. It took me a long time to find a really good sponsor. У меня заняло довольно долгое время, чтобы найти хорошего спонсора. A sponsor has 5 qualities. Спонсор имеет 5 качеств. The most important one is that they've taken the 12 steps out of the book, Alcoholics Anonymous. Самое важное – это то, что они прошли по 12 шагам по большой книге. Number 2 is that they have a sponsor. Второе – это то, что у них тоже есть спонсор. 3, they need to be enjoying life. Третье – то, что они радуются своей жизни. 4, they need to be in service. 4, они должны нести служение. And 5, they need to be willing to tell me the truth. И 5, они должны всегда говорить мне правду. It's been my experience that the 12 steps are designed Это мой опыт, что 12 шагов анонимных алкоголиков сделано так, чтобы to remove what's blocking me from God. убрать все блоки, которые отделяют меня от Бога. The 12 steps are a simple treasure map to a God of your understanding. 12 шагов – это очень простая схема клада, который приведет меня к духовному пробуждению Богу. One of the beautiful things about Alcoholics Anonymous is that we don't care what your faith is. Одна из самых замечательных вещей об анонимных алкоголиках состоит в том, что нам не важно, какой у вас Бог. You can believe in Jesus or Buddha or Muhammad or Allah. Можно верить в Иисуса, в Будду, в Магомета, в Аллаха. The only important thing is that it is a power greater than yourself. Самое важное – это то, что эта сила более могущественная, чем вы сами. Because if I think that I can still fix me, I'm not ready. Потому что если я думаю, что я могу сам изменить самого себя, то значит я не готов. And that was one of the beautiful experiences I had in the second step. И вот это был один из самых красивейших переживаний, которое у меня было во втором шаге. What I learned in the second step was all of my old ideas about God that were blocking me from having a relationship with Him. Я понял, что все мои старые идеи о том, какой есть мой Бог, они блокируют меня от моих отношений с Богом. I thought I was too broken for God. Я думал, что я был слишком сломлен для Бога. That God was keeping score. Что Бог ведет какой-то счет против меня. That forgiveness was earned. Что прощение нужно заработать. I thought maybe God could fix me, but I didn't think He would. Я думал, что, может быть, Бог мог бы меня починить, но Он не хотел. God had better things to do. Что у Него были другие вещи, которыми Он занимался, что я недостоин. And what I found in the second step was it was about setting aside these old ideas and be willing to experience something different. И что я узнал во втором шаге, что мне нужно было иметь желание отойти от этих всех старых идей, закрыть их и попробовать что-то другое. Some of us come to AA with a very strong faith. Некоторые из нас приходят в АА с очень сильной верой. However, if we found ourselves new in Alcoholics Anonymous, there is something broken in that relationship. Но если посмотреть на это с другой стороны, если вы новичок в анонимных алкоголиках с этой верой, то значит что-то там пошло не так, что что-то сломалось в ваших отношениях с Богом. It was easy for me to be willing to try something new because what I had been doing wasn't working. И вот для меня было легко попробовать что-то еще, потому что я понимал, что
то, что у меня есть, оно не работает. In the third step, I only had a few problems. В третьем шаге у меня было всего несколько проблем. I wanted to turn part of my will in my life over to God, not all of it. Я хотела отдать только часть моей жизни и моей мысли Богу, но не моей воли Богу, но не все. For many years of sobriety, I thought I could manage the drugs and alcohol. I mean, that God would manage the drugs and alcohol, and I could handle the money and the other problems. Очень многие годы моей трезвости я считал, что я отдал Богу алкоголь и наркотики, но все остальное, такое как деньги и отношения и так далее, я могу контролировать сам. The third step is being willing to turn it all over. А в третьем шаге мы должны отдать и быть готовыми отдать все. Where I am willing to say that the rest of my life is none of my business. В нем я должен сказать, что остаток моей жизни – это не мой бизнес, не мое дело. Nowhere in the promises does it say, okay, you can manage your own life again. Нигде в наших обещаниях не говорится, ну вот, а оставшуюся в своей жизни ты можешь контролировать сам. I don't want that to scare people. It's not about turning us into robots. Я не хочу, чтобы вы пугались этого, потому что это не значит, что мы превращаемся в роботов. But after taking the third step, we make decisions about our life in a different way. Но после того, как мы принимаем третий шаг, мы делаем решения в своей жизни другим способом, другим образом. The most important part of the third step is being willing to go on with the rest of the steps. И самое главное решение третьего шага – это иметь желание и готовность пройти все остальные шаги. To clear away the resentments, the fear, the guilt. Чтобы очистить все вот эти обиды, все страхи, все чувство вины. Those are the things in 4 through 8 and 9 that are blocking me from God. Вот это все, что мы очищаем с 4 по 9 шаги, это и есть те блоки, которые закрывают меня от Бога. It is not a one-time process. I've been through the steps many, many times in my sobriety. Это не просто процесс одного раза. Я проходил по шагам много-много раз в своей трезвости. And I've also taken many men through the steps. И я также проводил очень много людей по шагам. And each time I do that, I feel as though the connection between the God of my understanding is stronger. И каждый раз, когда я прохожу по шагам, я чувствую вот эту вот связь с Богом, его понимание только усугубляется и растет. It is not a chore or work to be of service. It's a pleasure. Для меня это не какая-то тяжелая работа, чтобы нести служение. Для меня это удовольствие. So I'm so grateful to be with you. I'm going to turn it over to my wife, Renee, for a little bit, and we'll stay after the meeting to chat. Я очень-очень рад быть с вами. Я передам слово Рене, и я останусь здесь, чтобы мы могли поговорить после собрания в конце. Welcome, Renee. Hi, everybody. I'm Renee, and I'm an alcoholic. Приветствую всех. Меня зовут Рене, и я алкоголик. With love from America. С любовью из Америки. My friends always say from Russia with love, so I have to say from here right back to you guys. Мои друзья часто говорят с любовью из России, поэтому я хочу вам сказать тоже, что наша любовь идет к вам. Thank you for the invitation today. Спасибо вам за ваше приглашение сегодня. My sobriety date is March 21st, 1992. Я протрезвела 21 марта 1992 года. And I still love Alcoholics Anonymous. И я все еще люблю анонимные алкоголики. But I love alcoholics more. Но я люблю алкоголиков еще больше. Even the ones who haven't found us yet. Даже тех, которые еще не нашли нас.
Nothing brings me more joy than helping a new girl. Ничего не приносит мне больше радости, чем помощь новичку. And sharing that as long as we're still alive, there's still hope. И я всегда думаю, что раз человек еще жив, значит, всегда есть еще надежда. I came to Alcoholics Anonymous in young and in very bad shape. Я пришла в анонимные алкоголики в очень молодом возрасте, в очень плохой форме, в плохой ситуации. Alcohol was my higher power. Алкоголь был моей высшей силой. I couldn't not drink. Я просто не могла не пить. I had some men higher powers also. И также у меня мужчины были моей высшей силой. Some were married, some were not. Кто-то из них был женат, кто-то нет. So you can see I had some moral dilemmas. То есть вы видите, что у меня были моральные дилеммы. And alcohol just kept me cut off from my God and the good people that God was sending to me. И алкоголь просто закрывал меня от моего Бога и от тех хороших людей, которые Он посылал в мою жизнь. When I started drinking very young, I used alcohol to not feel what was happening in my life. Когда я начала пить, я была очень молодой. Я пила алкоголь для того, чтобы заблокировать те чувства, которые приходили из разных ситуаций в моей жизни. It was my answer to my anxiety and my questions of what was happening. Это был мой ответ моей тревожности и тем вопросам, на которые у меня не было ответов о том, что происходило вокруг. It became my solution to everything. И он стал решением для меня всех вопросов. Until it was all of my problems. Пока он не стал всеми моими проблемами. I knew that I was smart, but I couldn't beat alcohol. Я знала, что я умная, но я не могла победить алкоголь. Everything I tried to stop drinking didn't work. Все, что я не пробовал, перепробовал, чтобы победить алкоголь, не работало. So I had not known about Alcoholics Anonymous till a friend of mine got sober. И я не знала об анонимных алкоголиках, пока один из моих друзей не протрезвел там. And they had been a drunk like me, and they now weren't drinking. И эти люди, они тоже были такими же алкоголиками, как я, но они перестали употреблять. So never be afraid to share that you're not drinking anymore because it could save somebody's life. Поэтому никогда не бойтесь поделиться тем, что вы больше не пьете, потому что это есть шанс дать кому-то, спасти кого-то жизнь. I came to Alcoholics Anonymous not believing that I would never drink again. Когда я пришла в анонимные алкоголики, я не верила в то, что я никогда больше не буду пить. Just the surrender to AA and to God, I stopped drinking. И просто вот сдавшись анонимным алкоголикам и Богу, я перестала употреблять. I didn't understand how that could happen. И я даже не понимала, как это могло случиться. Because I had tried everything not to drink. Потому что до этого я перепробовала все, что можно было, чтобы не пить. So I did what everyone told me to do. I found a sponsor. Я делала то, что мне говорили делать. Я нашла спонсора. I stopped drinking and doing any mind-altering drugs. Я перестала пить и перестала употреблять любые изменяющие сознание вещества. And I didn't give up. И я просто не сдавалась. Because my life didn't change quickly. Потому что моя жизнь особенно не изменилась. For me, it's been very slow. И вот эти изменения были очень медленными. It's taken me a while to learn how to handle life on life's terms. У меня заняло очень долгое время, чтобы принимать жизнь такой, какая она есть. Lots of good sponsorship.
У меня были очень хорошие спонсоры. and many rounds of steps. Я много раз проходила по шагам. I learned how to respond accordingly to my life. И я научилась отвечать или реагировать на жизненные ситуации. I had just reacted for my whole life. Потому что эти мои реакции были неправильные всю мою жизнь. By my feelings, Я на все мои чувства. and they weren't always facts. И они не всегда были правильными. My disease is a disease of the mind and perception. Моя болезнь – это болезнь головы, мозга и болезнь восприятия. So what I thought was true was not always true. Поэтому, когда раньше я думала что-то истинным, оно не было истинным. So God started to send people to me that could help me. И Бог стал посылать людей в мою жизнь, которые могли мне помочь. I seemed to have a new way of seeing my life. И у меня появился какой-то новый образ видения моей жизни. And the people that loved me enough И люди, которые достаточно меня любили, to teach me to love them back. чтобы научить, как любить их в ответ. That's how God works through me. Вот так Бог работает во мне. He allows me to fall in love with you all. Он позволяет мне влюбиться во всех вас. When I keep the space open, И когда я оставляю вот это место открытым, which means getting rid of resentment, fear, что значит нужно отделаться от всех обид и от страхов, and self, и от самого себя, there's so much space for that love. то там остается так много места для любви. And that's what's kept me from having to pick up a drink again. И вот это помогает мне не поднимать следующую рюмку. Because I tried everything else to try to fix, and it only is that. И поэтому, потому что я перепробовала все, что можно, и вот это единственный путь. It took me a while to realize I couldn't use anything at all of mind-altering. И у меня заняло довольно много времени, чтобы принять то, что нельзя использовать ничего, что изменяет сознание. And that's not just drugs and alcohol. И это не только алкоголь и наркотики. That's men, shopping, Это может быть мужчины, food, шопинг, то есть покупки, еда, exercise, спортивные занятия, упражнения. lots of things I tried to fix me with. Я перепробовала много вещей, чтобы изменить себя. But then God takes care of that and sends people for me to help. Но Бог помогает мне и посылает людей в мою жизнь, чтобы они помогли мне. And all I know is to take somebody through the book of Alcoholics Anonymous. И все, что я знаю, как делать, это проводить других людей по книге «Анонимные алкоголики». And when it says read, we read. И когда там говорится «читай», мы читаем. Pray, we pray. Молитесь, и мы молимся. We write down, we write down. Напишите, мы пишем. And do everything it tells us to do. И делаем все то, что там говорится делать. One of the ways that I see God show up in my life Один из путей, которым я вижу Бога в моей жизни, is treatment centers and jails. являются реабилитационные центры и тюрьмы. I believe that those commitments have changed my personality and my life. Я верю в то, что вот эти вот служения там изменили мою личность и изменили мою жизнь. And that's good news because to not drink again, I have to have a personality change. И это благая весть, потому что если у меня есть возможность не пить, у меня есть возможность не пить только через изменение моего образа жизни. My brain is not the same as when I first came to AA. Мой ум не является тем же, каким он был, когда я пришла в начале в анонимные алкоголики. I don't think the same.
Я больше не думаю так же, как раньше. I don't act the same. Я не веду себя так же. And I've learned how to love the people that are in my life И я научилась любить людей, которые есть в моей жизни, and treat people with kindness и относиться к ним с добром and consideration, и заботой, вниманием, which I couldn't do when I was drinking. что я не могла делать совсем, когда я пила. It had to do all about with me and what I needed. Тогда это было все только обо мне и о том, что мне было нужно. God has continually shown me through the steps of Alcoholics Anonymous Бог постоянно показывает мне через шаги анонимных алкоголиков, that what I thought was real is not real. что то, что я думала, является настоящим, не настоящее, That I do have a purpose что у меня есть какая-то цель and a reason for being here. и причина, почему я здесь нахожусь. I didn't know that when I came to Alcoholics Anonymous. Я этого не понимала, когда я пришла в анонимные алкоголики. I thought that I could never mean anything to anybody. Я думала, что я никогда ничего не буду значить ни для кого. I didn't think I could be a good mother Я не думала, что я смогу быть хорошей матерью or a good wife, или хорошей женой, a good sister or daughter. хорошей сестрой или дочерью. And I've been able to be those things beyond my wildest dreams. И я вот смогла быть всем этим, что было больше, чем любые мои самые запредельные мечты. God has sent me people in AA to teach me those things. Бог послал людей в которые научили меня этому. It took me a long time to get my biological family back in my life. У меня заняло долгое время, пока наладились отношения с моей родной семьей. So I got to practice with my AA family. Поэтому у меня было время, чтобы попрактиковаться с моей семьей I still have a friend in AA that I've had for almost 30 years. У меня до сих пор есть друзья в которые мои друзья уже больше 30 лет. I've never had a friend that long. I could never be a good friend to anybody. У меня никогда не было друзей такое количество лет, потому что я не умела быть другом. I think about all the people that I hurt. И я думаю о тех людях, которым я сделала больно. And thank God for their forgiveness. Благодарю Бога о том, что Он простил меня. And I believe that then it's my job to forgive the next person. И верю в то, что это моя задача прощать другого человека. I think of all the ways God has forgiven me. Я думаю обо всех тех путях, которыми Бог показывает свое прощение. And I believe then He asked me to forgive. И я верю, что Он просит меня прощать. He shows me every single day how to do that. Он каждый день показывает мне, как это делать. And not just in AA, but all of our affairs. И не только но и вообще во всех наших делах. I never thought that I would be a patient person. Я никогда не думала, что я смогу быть терпеливым человеком. God has taught me that by giving me so many examples of His love and kindness and mercy. Бог показал мне, показывая мне очень много примеров любви, терпения и милосердия. Sometimes it takes time. Иногда это требует времени. But I've wanted to see, so I wait. Но я хотела увидеть, поэтому я ждала. Most recently, I waited 5 years. Самый последний раз я ждала 5 лет. For God to heal my brother and my relationship. Чтобы Бог смог исцелить мои отношения с братом. It was a lot of crying, a lot of pain, a lot of praying. Было много слез, много боли и много молитв. And it might never be what I want.
but it is a start. И это может быть не то, чего я хотела, но это все-таки начало. It's taught me not to give up and to trust. Это научило меня не сдаваться и доверять. Having a good sponsor that John talked about would not be afraid to tell the truth. И вот, как говорил Джон, хороший спонсор, он не будет бояться сказать вам правду. Has been one of the biggest gifts of my sobriety. Это один из самых больших подарков моей трезвости. She loves me enough to tell me the truth. Она любит меня так, что не боится сказать правду. Not what I want to hear. И часто не то, что я хочу услышать. And that's how I've been able to keep changing even after 29 years. И вот таким образом я могу продолжать изменяться даже после 29 лет. I can have an old idea that was from yesterday. У меня, может быть, есть какая-то старая идея, которая пришла вчера. Not just from when I was drinking. Может быть, не с того времени, когда я употребляла. And tomorrow I might get rid of something I think is so true today. И завтра, может быть, что-то изменится, и я откажусь от того, что я считала настоящим сегодня. And I'm so grateful for having that open mind today. И я очень-очень благодарна за то, что могу иметь вот такой открытый разум сегодня. I'm still an alcoholic. I still want all the good stuff. Я все еще алкоголик, и я все еще хочу все хорошее для себя. So I have to continue letting those other things go. Поэтому я продолжаю отпускать какие-то свои вещи. I've been able to stay in a marriage for 25 years. Я в состоянии оставаться в браке в течение 25 лет. And I had never had a real boyfriend when I got to AA. А до анонимных алкоголиков у меня даже не было настоящего бойфренда, парня. I didn't even know how to date. Я даже не знала, как ходить на свидания. It was something I never could have dreamed to have a family and children that loved me. Я даже не могла мечтать о том, что у меня будет семья и дети, которые будут меня любить. That want to be with me still as adults. Которые будут хотеть быть со мной, когда вырастут. Not live with me, spend time with me. Они не живут со мной, но они проводят со мной много времени. It's been one of the highlights of my life. Это одно из самых важных вещей в моей жизни. One of the things I used to tell my sponsors. Одна из вещей, которые я часто говорил своим спонсорам, was that I never wanted my children to feel about me the way I felt about my mother. Что я не хочу, чтобы они чувствовали обо мне то, или думали обо мне то, что я думала о моей маме. And that dream has come true. И эта мечта осуществилась в моей жизни. They've never seen me drunk. Они никогда не видели меня пьяной. What's that? Maybe crazy. Но он подсказывает, да, только сумасшедший. Being able to take care of my parents when they needed me. И то, что я могу позаботиться о моих родителях, когда им эта забота необходима. Was something that I call today practicing these principles in all of my affairs. Это то, что я сегодня тоже говорю, это значит применять эти принципы во всех моих делах. I don't call them living amends. Я не считаю это пожизненным возмещением ущерба. I believe in the 9th step, when I make those amends, the past is taken care of and I get a clean slate. Я верю в то, что когда я делаю 9-й шаг и налаживаю отношения, то все это остается в прошлом, и я получаю чистую страницу жизни. And I don't have to continue the rest of my life to make those things okay. Я считаю, что я не должна продолжать вот эту 9-ку на всю оставшуюся жизнь. I get a chance to be a sober, good daughter moving forward. У меня с этого момента появляется возможность быть трезвой, хорошей дочерью.
And I've been able to do that. И у меня есть возможность сделать это. Another blessing beyond my wildest dreams. Еще одно благословение больше, чем любая моя мечта. To bring peace and comfort to my parents. Это принести мир и удобство и уют моим родителям. Because all I had brought was chaos, chaos, chaos. Потому что до этого все, что я могла им дать, это полный хаос постоянно. So I get to be a grandmother in April. В апреле у меня родится первый внук или внучка. And Я стану бабушкой. I'll have to let you guys know how that goes. И тогда я вам смогу рассказать, что значит быть бабушкой. But the people that have had it happen tell me it's great. Но те люди, у кого это уже произошло, говорят, что это просто классно. And I'm sure it'll be another thing that I can say is a blessing beyond my wildest dreams. И я уверена, что это тоже будет благословение, да, больше, чем любая моя мечта. I'm looking forward to being a good, sober grandmother. Я очень надеюсь стать хорошей, трезвой бабушкой. So I think I'll end with that, so that if anyone wants to ask, share, add anything, we'll leave it at that. Ну, наверное, на этом я закончу, и поэтому, если кто-то хочет поделиться или задать вопросы, то пожалуйста. Thank you so much for great share. Thank you. Thank you, Laura. My pleasure. Thank you. Поблагодарим наших спикеров за опыт, и теперь мы можем задавать вопросы. Желающие задать вопрос спикерам, ставьте, пожалуйста, в чат 3 единички или напишите свой вопрос. Я его озвучу. До вопросов напоминаю о 7-й традиции, согласно которой АА – это непрофессиональная организация, существующая на добровольных пожертвованиях. В чате будут выложены реквизиты для сбора добровольных пожертвований. Это не касается новичков группы. Сейчас немножко подождем. Буквально минутку. Я тут. Yes. We waiting questions in chat. Everyone's asleep. Maybe. Так, у нас первый вопрос. Спасибо за спикерскую от Ирины. Ирина Норвей. Спасибо за спикерскую. Поделитесь, пожалуйста, когда пришло духовное пробуждение. Sorry. Irina is asking you, when did you have your spiritual experience or your spiritual awakening? Thank you for the question. Спасибо за вопрос. There have been many. На самом деле их было много. The first one was not drinking. Первое это было не пить. The one, let me think how to say this. How do you describe the third step of taking action and not knowing what was going to happen, and God showing up in my life when I didn't understand. Вот, например, когда ты делаешь третий шаг, когда ты делаешь, что ты можешь, и отдаешь все остальное Богу, и даешь Богу как бы делать то, как бы приходить в мою жизнь таким образом, как Он считает нужным. Continuing to see God show up in my life is an ongoing spiritual experience.
Потому что вот видеть, как Бог проявляется в моей жизни, это продолжающийся вот такой духовный опыт во всей жизни. In the 12th step, Bill changes the word from experience to awakening. Но вот на самом деле в 12-м шаге Билл поменял. Вначале он написал слово «опыт», духовный опыт, затем поменял его на пробуждение. Many of his writings say that he did not want people to think it was an event. В многих его письмах или статьях он говорит о том, что он не хотел, чтобы люди думали, что это будет какое-то вот особенное событие, особенный какой-то миг. The length of time to get a spiritual awakening is equal to the amount of work that I'm willing to put into the steps. Что ведет к духовному пробуждению, это количество работы, которое вы провели в шагах анонимных алкоголиков. When I came to AA, my spirit was asleep. Когда я пришел в анонимные алкоголики, мой дух был во сне, он спал. But the more work and self-sacrifice I do, the more my spirit awakens. Но чем больше работы и самопожертвования я делаю, тем быстрее мой дух пробуждается. And if I don't maintain my spiritual work, my spirit will go back asleep. И если я не буду продолжать эту духовную работу, то мой дух опять заснет. So it's very similar to our normal sleep in that there's different stages of being asleep and awake. И это, в общем-то, это соотносится к нормальному сну. И есть разные стадии, в которых мы находимся в соответствии как бы с пробуждением или со сном. But I love what Renee said, in that everything is a spiritual experience. И вот мне понравилось то, что Рене сказал, что все является духовным опытом. God never ceased to exist, so there's always an opportunity for a spiritual experience. Every moment I have that choice. Бог никогда никуда не уходит, Он всегда существует, поэтому у нас всегда есть выбор в каждом моменте, есть выбор, который мы делаем, идти к Богу или нет. I can choose to try to seek a spiritual experience, or I can try to seek self. Я могу выбрать продолжать духовный какой-то опыт, или я могу выбрать то, что относится лично ко мне, выбрать себя самого. So there is no magic time to say it will happen after the third step, or the fifth step, or the ninth step, or the... Поэтому мы не можем сказать, что есть какое-то магическое событие, которое вот случится обязательно после 3-го шага, или 5-го шага, или 6-го, 7-го шага. That's it. Все, спасибо. It's a great question. Хороший, замечательный вопрос. Хорошо. Следующий вопрос от Людмилы. Спасибо за спикерскую. Как вы делаете 10-й шаг и как часто? Thank you so much for the share from Ludmila. And she is asking about your 10th step. How often do you do your 10th step? Well, I do the 10th step when I know I am out of whack, when my spirit feels disturbed. Я делаю 10-й шаг, когда я чувствую, что мой дух находится в каком-то состоянии возбуждения или раздражения. I wish I could tell you that I had the discipline to say every day at 8 p.m. I work a 10th step. Я бы очень хотела сказать вам, что я вот каждый день в 8 часов вечера делаю 10-й шаг. Bill says there's 4 things that we look out for in the 10th step. Билл говорит нам, что есть 4 вещи, которые мы должны искать в себе при 10-м шаге. And then he tells us there's 4 things to do. И затем он нам говорит, есть 4 вещи, которые нам необходимо сделать. And he doesn't say if these things crop up, he says when they happen. И он не говорит, если эти вещи появятся, он говорит, когда это появится у вас.
He says we continue to look for dishonesty, selfishness, resentment, and fear. Он говорит, что мы продолжаем искать, когда у нас появится себелюбие, нечестность, злоба и страх. And there are 4 things that we have to do to treat that. И чтобы это излечить, нам нужно сделать 4 вещи. We talk to someone, we Мы pray, говорим с кем-то, мы молимся, we make amends if necessary, мы приносим возмещение ущерба, если необходимо, and then we look for someone to help. и мы ищем, кому мы можем помочь. Do you want to add? Thank you. Спасибо. Спасибо. I know 2 words in Russian, спасибо and Borja. Ага. О, 2 слова он знает, да? супер. No more beef soup. No more borscht. Ему больше не Terrible. надо. Like it. I will like it. I can't wait to come. I'm sure I'll like it. Она очень ждет, когда ей удастся попробовать. Мгм. Хорошо. Следующий вопрос от Марьяны, 3 единички. Марьяна, микрофон твой. Здравствуйте, Джон и Рене. Благодарю за спикерскую, очень много чего отозвалось. Вот, я хотела попросить у вас поделиться опытом 4-го шага. Я сейчас как раз в 4-м шаге, вот хотела услышать ваш опыт. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. This is Mariana, and she's very thankful for your shares. She really enjoyed them, and she had a lot in common that she experienced. And she is in her 4th step right now. So she was wondering if you could share a little bit about your experiences in the 4th step. My 4-step experiences have been many. У меня было много 4-х шагов. And mostly, let me think. Mine have been about forgiveness. И основной мой опыт был по прощению. Just accepting and forgiveness of myself and others. Принятие и прощение меня самой и других. Because if God could forgive me, I think he just asked me to forgive those people that have hurt me. Потому что я верю, что раз Бог простил меня, то Он просит меня простить тех людей, которые принесли мне какую-то боль. That didn't mean that those things were okay, because some things happened to me that I didn't deserve or shouldn't happen to anybody, but I had to forgive in order to be able to live a full life. Это не значит, что эти люди сделали что-то хорошее, потому что у меня были, например, такие ситуации, которые я никому не пожелаю, я не была в них как бы виновна и не заслужила их, и вообще они не должны были ни с кем случиться. Но для того, чтобы мне жить полной жизнью, мне нужно простить этих людей. I had to make a decision of how free I wanted to be. Я должна была решить для себя, насколько я хочу этой свободы. The relief for me came in the prayer work in all 3 parts of the 4th step. Мне очень большое облегчение принесли молитвы, вот эта молитвенная работа, которую мы делаем во всех 3 частях 4-го шага. We divide the 4th step into 3 parts: the resentment inventory, the fear inventory, and the sex inventory. Мы разделяем 4-й шаг на 3 части. Это работа с обидами, инвентаризация обид, инвентаризация страхов, инвентаризация сексуального поведения. And making lists might be very eye-opening, but it does not transform me. И вот когда я это все вижу, составляю эти списки, может быть, это для меня является каким-то новым, да, моментом, но это не является облегчением. Change comes from prayer and willingness to see something different.
изменения приходят от молитвы и от готовности увидеть что-то другое, по-другому. I love how Bill writes in the resentment inventory. Мне очень нравится, как Билл пишет в инвентаризации обид. He says, this was our course. Он говорит, вот это был наш путь. We realized that perhaps the people were spiritually sick too. Мы понимаем, что, может быть, люди тоже были духовно больны. And that's quite a eye-opening experience if you allow it to be. И это тоже может быть таким очень сильным духовным опытом, если вы позволите ему быть в вашей жизни. Because when I hold a resentment against somebody, I am punishing them. Потому что когда я держу обиду против других людей, я их наказываю тем самым. But I had asked for forgiveness from the world, but yet was punishing everyone else. То есть я прошу прощения от мира, но я наказываю всех других. My sponsor pointed out that this is a very childish practice. И мой спонсор сказал мне, что это очень детская такая практика, как ведут себя дети. I can't say mercy for me, but punishment for you. Я не могу просить милосердия ко мне, но наказание для вас. The most important, well, not the most important, but it is very important to be guided through the 4-step with a sponsor. Очень важно, чтобы вас вел спонсор по 4 шагу. Because if I don't learn to transmit that pain that I have, if I don't learn to transform that pain, I will transmit it. Потому что если я не научусь трансформировать, изменять эту боль, то я начну ее просто передавать всем другим, изливать ее на других. God has the power to do that. If I could have fixed me or gotten rid of these resentments, I would have already. И только Бог имеет такую силу. Если бы я мог изменить сам себя или изменить эти обиды, я бы уже их давно изменил. Good luck on your 4-step. We will say a prayer for you tonight. Удачи тебе с твоим 4 шагом. Мы сегодня скажем молитву о тебе. Спасибо. Спасибо. Thank you. Так, следующий вопрос от Ольги. Огромное спасибо за опыт. Подскажите, было ли у вас желание выпить в начале трезвости или при тяжелых жизненных обстоятельствах? Как вы останавливались? Были ли у вас срывы? Спасибо. The question is from Olga. She was wondering if you had any cravings for drinks when you first came to Alcoholics Anonymous, and if you ever had any relapses, and how did you deal with those cravings? Yeah. Since I came to AA, I have not had a desire to drink, but I have not had a drink, but I came to AA in 89. My sobriety date is 92 because I found out that alcohol comes in lumpy form. Sorry. They're not going to understand that. Okay. Pill form. Pill form. Okay, that I understand. Okay. Но у меня не было большого желания выпить с тех пор, вернее, не было срывов с тех пор, как я пришла в анонимные алкоголики, но у меня был другой опыт. Дело в том, что моя трезвость началась в 92 году, а пришла я в анонимные алкоголики в 89-м. И я не знала на тот момент, но вот 3 года я употребляла таблетки, алкоголь в виде таблеток. Since I understood that, I have not had a desire. И вот когда я поняла, что с этим надо тоже справиться, то с тех пор у меня стала уже нормальная трезвость, и срывов больше не было. I had many cravings my first 90 days. Первые 90 дней у меня было очень много желаний выпить. But then I fully conceded to my innermost self that I was an alcoholic. Но потом я просто полностью принял то, что я у себя в глубине души принял, что я алкоголик. I didn't have any cravings for 18 years. И 18 лет у меня не было никаких, в течение 18 лет у меня не было никаких срывов и желаний выпить. I had a major accident where I had to be on painkillers for a long time.
Потом у меня случилась большая авария, и я был на лекарствах, на наркотических довольно долгое время. The year following my surgery, I had many cravings. И вот в следующий год после моих операций у меня было очень сильное желание выпить. I took my medication as the doctor prescribed. Я принимала эти лекарства полностью по рецепту, так, как мне рекомендовал доктор. However, physically, my disease was reawakened. Но физически во мне проснулась моя болезнь. So we have to be very careful with any mind-altering substance. Поэтому я должен был быть очень осторожным вот с любым веществом, которое изменяет сознание. That's it. Спасибо. Thank you. Спасибо. Так, следующий вопрос от Ильнуры. Ильнур, твой микрофон. Добрый вечер всем, точнее, добрый день. Добрый день, Джон и Рене. У меня такой вопрос. Вот до этого Джон говорил, и, соответственно, вопрос и к Джону, и к Рене в том числе. Вот сейчас такой период, я 2 месяца уже не употребляю, вот, но к шагам только начинаю приступать. У меня вот сейчас вопрос по поводу спонсора, то есть наставника, да? У меня, то есть, какими принципами они вот руководствовались при выборе спонсора, наставника, то есть каким, на их взгляд, должен быть, ну или нужен был им изначально спонсор, то есть просто у меня вопрос сейчас такой по поводу выбора спонсора, я пока не представляю, какой именно мне нужен. Спасибо. Talking without microphone. So this is Elnur, and he's about 2 months sober, and he's just starting to look for a sponsor. So he wanted to know your opinion about like how to go, you know, about looking for one. He has a very hard time finding a sponsor. I would try to find a meeting where they are reading some type of AA literature. Но для начала я бы поискал группу, в которой читают какую-то из какую-то из книг. And the first guy, and ask men if they've taken the steps from the book. И спросить вот этих людей, да, если кто-то из них проходил по шагам анонимных алкоголиков. Вот он бы так сделал. Do you have anything to add, Renee? He was asking both of you. Okay. I think John, when he shared, talked a little bit about those 5 things. You know, one of the things that I really, you know, the AA, they have a sponsor, they're in service and they're helping others, and they enjoy their life. Are they happy? I don't, you know. Let me say that. Но если вы слушали спикерскую, то Джон очень хорошо расписал вот эти 5 основных вопросов, которые мы смотрим, когда выбираем спонсора. И вот она говорит, я бы также и пошла по этому списку, что если этот человек прошел по шагам, если у него спонсор, если у него служение, и нравится ли ему его жизнь, да, радостен ли он, счастлив он в своей жизни. That's all? Yep. Okay. Ну вот как-то так. Спасибо. Следующий вопрос от Дом. Спасибо за спикерскую. Поделитесь опытом 11-го шага. Another question is about your experience with 11th step. How do you do 11th step in your day? That was not easy for me. Для меня это было очень нелегко. Prayer, well, that's not true. The prayer was easy. Meditation was hard. Но неправда. Молитва была, конечно, легче, а вот медитация была очень трудна. It took a long time for my brain to slow down. Моему мозгу просто очень долгое время необходимо было, чтобы немножко успокоиться. Замедлиться. It was very hard for me even to sit in an hour meeting.
Для меня было тяжело даже вот час просидеть на группе. It can mean meditation has many different ways. И вообще-то в медитации могут быть самые разнообразные формы. There's guided meditation, which is easier in the beginning. Есть вот эти вот медитации с голосом, которым ты следуешь, и это, наверное, легче в начале пути. And now I crave the quiet. А сейчас у меня появилась жажда вот этого тишины и молчания. Not complete quiet, but just taking time with God. Ну, может быть, не полностью как бы тишины, но именно вот времени с Богом. Like a coffee date with God. Как я беру такое свидание на кофе с Богом. Thank you. I think many of us struggle with the 11th step because we don't define meditation correctly. Я считаю, что многие из нас имеют проблему с 11-м шагом, потому что мы неправильно как бы понимаем идею медитации. We think meditation is sitting somewhere quiet and turning the brain off completely. Мы считаем, что медитация – это когда я сижу полностью в тишине и выключаю полностью свой мозг. And after 15 seconds, we start thinking about dinner and bills and work. Но через 15 секунд у нас начинают приходить мысли там, о ужине, о счетах, о работе. And we say to ourselves, I suck at this, I can't do it, and move on to something else. И мы говорим себе, ну, у меня просто не получается, я это не умею, поэтому я и не буду делать. И идем заниматься какими-то другими делами. As Renee said, there are many, many forms of meditation. Но, как сказала Рене, можно делать самые разнообразные формы медитации. Any behavior or any action that we're trying to seek God consciousness is meditating. Любое действие, через которое мы пытаемся получить осознание Бога, является медитацией. I had to allow myself the privilege of doing it poorly. У меня была такая возможность иметь привилегию делать это не очень хорошо. That's it. Вот это все, мой ответ. Хорошо. Так, следующий вопрос от Дмитрия. Спасибо большое за спикерскую. Сколько у вас было спонсоров? И стоит ли часто проходить шаги или достаточно одного раза? И если я живу в 12 шагах, где лучше искать вторую половинку? Среди содружества или как Бог даст? So there's a few questions from Dmitry. One question that he was asking is about how many sponsors did you guys have, and is it good to go through the steps many times, or is it enough to go just one time? And another question he had was regarding looking for your other half. Would you say, is it good to look for your future spouse in the fellowship, or whoever God sends you? That's a lot of questions. Много вопросов. I've had a few sponsors, but only one sponsor at a time. У меня было несколько спонсоров, но только как бы один человек за раз. Sometimes we outgrow our sponsors or they move, things change. Иногда мы перерастаем наших спонсоров, люди переезжают, или что-то в жизни изменяется. But going through the steps is a many-time practice. Но прохождение по шагам – это практика как бы на много раз. At least that's been our experience. Но это вот что работало для нас. Having a spouse in AA has been the greatest thing in my life. И вот в моей жизни это очень классно, что моя супруга находится в сообществе. I'm not sure Renee will say the same thing. Я не знаю, подтвердит ли это Рене, так ли это для нее.
there's just an easy way to navigate our marriage when we're on the same purpose. Но я считаю, что это просто легче, когда у нас у обоих как бы одна похожая цель. Легче быть в таком браке. God in our program comes first. В нашей программе на первом месте находится Бог. And we share a huge AA life together. И у нас очень большая разносторонняя общая жизнь в сообществе. But I've seen it work with people that aren't in the program, but it's worked this way for us. Я видела, когда у людей совсем, как бы человек независимый, и у них тоже все получается, то есть просто для нас вот сработало так. It's important if I'm considering dating someone in AA that they've been through the steps. Я считаю, что очень важно, если вы планируете начать отношения с кем-то в сообществе, очень важно, чтобы этот человек прошел по шагам. Not me, him. But Не я, а вот этот другой человек. no more dating. What about you, Renee, about the sponsorship? Did you want to add anything? Yes. So I had a sponsor for 90 days. Вот и про спонсорство у меня был спонсор 90 дней. And then she passed us to someone for 5 years. I had 5 years for 5 years of sponsor. И затем она передала меня кому-то другому, с кем я была 5 лет. And she stopped going to AA, so I found another sponsor for 15 years. Через 5 лет эта женщина перестала ходить в анонимные алкоголики, и я нашла другого человека, женщину, которая была моим спонсором 15 лет. She got sick, and it took me a while to find another good sponsor. Она очень сильно заболела, и мне пришлось искать другого человека, и мне очень трудно удалось найти хорошего спонсора в тот раз. After a couple tries, I found a good one for the last 5 years. И вот я тройку человек перепробовала, но вот в конце концов я нашла человека, который стал моим хорошим спонсором, это уже 5 лет. Ну, так вот. Спасибо. Thank you. У нас время выходит. Лара, спросите, пожалуйста, есть ли еще время на 2 вопроса? There's a couple more questions, but I think we need to close the meeting. Could you guys stay for a little bit longer? Sure. Is it okay? Да, они останутся. Я тогда могу зачитать преамбулу, как следует, а потом задам 2 вопроса. Можно так? Скажите им, пожалуйста. Да, я их спросила, они останутся. Все. Наше собрание подходит к концу. Давайте еще раз поблагодарим наших спикеров за опыт. Напоминаю, что мнение, высказанное на спикерской, это личное мнение и опыт спикеров, а не в целом. История, услышанная вами, была рассказана в доверии. Просьба остановить запись. Напоминаю о 7-й традиции, в соответствии с которой каждой группе АА следует опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. В чате выложена ссылка для сбора добровольных пожертвований на нашем сайте. Это не касается новичков. Кто готов стать спонсором, ставьте в чате 3 пятерки и свои контакты. А кто ищет наставника, спонсора, могут в чате поставить 3 семерки и тоже свой телефон. Есть ли у кого-то объявление или информация, касающаяся группы МИР или АА в целом? Друзья, группа МИР приглашает вас на наше собрание. Расписание в чате. Если есть желание взять служение на нашей группе, можно сказать об этом после собрания в чайной. Добро пожаловать, выздоравливать вместе. Закончим наше собрание декларацией ответственности анонимных алкоголиков. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи потянулась к этому человеку, и я отвечаю за это. Благодарю. Желающие могут присоединиться к нашей молитве о душевном покое и поставить в чате смайлик с сердечком. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу,
и мудрость отличить одно от другого. Да исполнится воля Твоя, а не моя. Так, спасибо. И от Настасьи у нас вопрос. Джон и Рене, большое вам спасибо за то, что поделились опытом. Лара, благодарю за прекрасный перевод. Вопрос. Существуют разные подходы к прохождению шагов. Кому-то спонсор говорит молиться по 4-му шагу месяцами, пока человек не простит всех из списка. И работа затягивается на очень долгое время. Подскажите, пожалуйста, за какой период вы обычно проводите спонсируемых по 12 шагам? И что вы думаете, эффективен ли очень популярный в последнее время в России методика проведения человека по шагам за 18 встреч? Лара, у вас ведь есть, да, чат открыт? Сможете? Да, я смогу. So there is a question from Nastasia. She's very thankful for the share, and her question is pretty long, so I'm going to read it. So there are different approaches to the steps. Some sponsors tell us to pray for months until the person forgives each person from the list of the 4th step. And sometimes it takes months to go through the steps. Could you tell us, please, what is your approach to the 4th step and to the steps? How long does it usually take? What do you tell your sponsees regarding, the 4th step prayers? Right now in Russia, there is a very popular approach of 18, times, meeting 18 times to go through all the steps. What do you think about that? I don't know. I can't put those kind of limits on God. I don't do that. Я не могу поставить какие-то преграды и лимиты на Бога, поэтому я так, конечно, я не делаю это. As far as the 18 sessions. Имеется в виду 18 встреч. But if we get stuck on some of the prayers, I usually meet up with some women and we try to look at it from different ways so that we can keep moving. Maybe it's just talking through a perception of looking at something so that we can keep moving. То есть, если, например, человек застрял где-то в молитвах, и он не может проходить, я назначаю встречу, чтобы вместе проговорить это и посмотреть, может быть, там какая-то проблема восприятия, и люди воспринимают это как-то по-другому, чтобы повернуть их, восприятие в другую сторону, чтобы продолжать идти быстрее. And if it's something that I don't have exact experience with, I might at that time give them a number of someone who has, just so they can shift it around. И если, например, у меня нет опыта по каким-то вопросам, которые у этого человека, ситуациям, то я даю им телефоны других людей, которые могли бы им помочь в этом. In my experience, it's been stubbornness. И очень часто это упрямство, что останавливает людей. Or a lot of pain. Sometimes that's maybe when outside help is needed if there's been trauma. И иногда это может быть очень много боли, какая-то травма. И в таком случае мы иногда используем какую-то внешнюю помощь. And how long does it take you to take a person through the steps? Each person is different. If I'm sponsoring a man who doesn't have a family and doesn't have a job and doesn't have very many commitments, we can go through pretty quick. But if a man has... Yeah, go ahead. Это очень зависит, let me go as you go. Очень зависит от того, насколько человек занят. Если у человека нет каких-то обязательств, например, нет семьи, нет работы, нет каких-то, серьезных обязательств в жизни, то пройти по шагам можно достаточно быстро. But if a man has 3 jobs and 3 kids and a wife, it's going to be slower. Но если человек, например, имеет 3 работы, 3 детей и жену, то, конечно, будет помедленнее процесс. It is a very good question about praying for the resentments. Ну вот очень хороший вопрос вы задали о молитвах по обидам. We have a practice of having a 4-column inventory. В нашей практике мы используем инвентаризацию из 4 колонок.
The fourth column is where we ask ourselves where we were at fault, what our mistakes are. А в четвертой колонке мы задаем вопрос, где была наша вина или где были наши ошибки здесь. And the requirement that Bill gives before we ask that question is, can we put that situation out of our mind? It says, putting out of our minds the wrongs others had done us. И вот Билл нам говорит перед четвертой колонкой, есть такое как бы необходимое условие, что мы должны убрать у себя из головы, из своего мозга ошибки, которые совершили другие люди. The praying for resentments is a lifetime tool that we will use. И вот эта молитва за обиды, это на самом деле инструмент на всю жизнь, который нам дает программа. Sometimes the resentment will come back, and that's okay. Иногда эта обида может вернуться, и это тоже нормально. We just need to be able to ask ourselves this question before we go forward. Мы просто должны задать себе вот этот вопрос, прежде чем мы можем двигаться дальше. Because the fourth step is not about finding out what our part was. It's about finding out what our mistakes were. Потому что четвертый шаг — это не только о том, чтобы вот просто увидеть, в чем была наша как бы часть в этой ситуации, это увидеть, в чем были наши ошибки. It's much different. А это отличается друг от друга. If I have a resentment with Renee, I might have a little part, but she has a big part. Может быть, у меня какая-то обида на Рене, и в этой ситуации это была моя маленькая как бы часть вины, а вся остальная вина была на ней, большая часть. The book asks me to examine what my mistake was without thinking about anything that she did. What mistake? Книга требует от меня того, чтобы я посмотрела на то, в чем была моя часть, не думая о том вообще, что сделала она. Great question. Замечательный вопрос, спасибо. So what would be like an average time you go through the steps? Months or days or weeks or years? It's definitely Not years. Yeah, definitely not years. And usually not days. You know, a couple weeks in a month. Yeah, I don't want to answer. You know, I don't want to take away from their experience, you know. Okay. Я спросила, есть ли какое-то определенное время, да, месяцы, годы, дни. Он сказал, что это определенные не годы, это как бы, ну, сколько-то месяцев, но я, говорит, не хочу давать вам какую-то установку, сколько это должно занять, потому что у каждого свой опыт. As my sponsor says, there is no trophy for the perfect fourth step. И, как говорит мой спонсор, нет никакого приза за замечательный четвертый шаг. Stay on the path and just keep working the steps. Оставайся на этом пути и продолжай работать по шагам. If a resentment was not dealt with, don't worry, it will reappear. Даже если вы не справились с какой-то обидой, не волнуйтесь, потому что она придет снова. Придется с ней еще справляться. Thank you. И последний вопрос от Марианны. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как избавиться от дефектов характера, ревности, зависти. Another question from Mariana. Маша, выключите микрофончик, а то у меня очень сильно. Ага, спасибо большое. Another question from Mariana, and her question is, how do you deal with character defects such as jealousy? Renee has a lot of character defects. I'm going to let her answer this. Он говорит, у Рене полно недостатков характера, она вам сейчас расскажет. One of the things that I always giggle about is when someone tells me they're working on their character defects. Она говорит, меня очень как бы забавляет, когда кто-то говорит, что я работаю над своими недостатками. Because if I had any power to remove them, they would have been gone a long time ago. Потому что если бы у меня была какая-то сила, чтобы их убрать, то я бы уже давно их всех убрала.
my experience has been if I open up the space for God to work in my life, He removes them from me. Вот мой опыт в том, что если я открою вот это пространство в моей жизни для Бога, то Он удалит у меня то, что мне не нужно. If I'm being jealous, that means that I'm afraid of not getting something that I want or losing something that I have. Если я поддаюсь ревности или зависти, это значит, что я боюсь что-то потерять или что я что-то не получу, что я хочу. And I'm not allowing God in my life to be the director. И я не позволяю Богу быть управителем как бы моей жизни. He knows what to remove if I allow him to. Он сам знает, что удалить, если я ему позволю это сделать. He doesn't want me to be jealous. Он не хочет, чтобы я чувствовала эти чувства ревности или зависти. Do you want to talk about jealousy? No. Oh. That's a great question about character defects. I think what happens is we go through the steps, get rid of some fear, resentment. We go through the amends, and what happens is we outgrow the need to use those character defects as much. Я считаю, что это хороший вопрос, и я вот, как я понимаю это, что когда мы проходим через удаление вот этих своих обид и страхов, и затем делаем возмещение ущерба, как бы вот эти вот насущные недостатки характера уходят сами. Right? So the steps help us to deal with them. It's not comfortable anymore. It's not, you don't want to act that way. You get uncomfortable quicker. And you have a new way of living your life so that it's not, they both can't exist. То есть вот эти недостатки, они больше нам не комфортны, они нам не приносят удовольствия. Нам уже хочется перестать так делать, потому что у нас уже появляется какой-то новый образ жизни. Они вместе как бы не могут сосуществовать с этим образом жизни. If I am okay in my own skin and I have made right to the best of my ability all of my wrongs, I don't need the character defects as much. Если я себя хорошо чувствую в своей собственной коже, и я как бы принял вот эти вот новый образ жизни, то мне комфортно в нем, то мне просто они уже больше не нужны. As the book says, we get to be on a different basis of seeking an infinite God. То есть, как говорит книга, у нас теперь новые основания в поисках вечного Бога. Thank you. Спасибо.